1939년 3월 마침내 체코슬로바키아가 독일의 침공을 받으면서 체코 보헤미아 모라비아 지역은 독일의 보호령으로 전락하고 말았습니다. 그동안 히틀러의 위협으로 영국과 프랑스의 도움이 절실히 필요했던 체코슬로바키아. 미넨 협정으로 인해 서구의 버림을 받은 체코슬로바키아는 주요 영토들을 주변국에게 모두 강탈을 당했고 에드바르트 베네시 대통령 수반의 정부는 영국으로 망명을 떠나게 되었죠. 정규군 병력도 유럽 각지로 뿔뿔이 흩어지게 된 가련한 상황. 반면 네임 체인벌리 총리는 체코슬로바키아를 포기함으로써 세계는 평화를 가져왔다고 자신만만했습니다. 하지만 그 평화의 시간은 고작 6개월. 결국 히틀러는 전쟁을 일으켰고 이제부터 영국과 프랑스는 그 침묵의 대가를 혹독하게 받아야 했죠. 그리고 1942년 러시아 오렌부르크 부즐르크에서는 제1 체코슬로바키아 대대 창설식이 열리고 있었습니다. Celý svět se přesvědčil, že obětováním samostatnosti Československa nebyl zachráněn světový mír. Naopak, Hitler rozpoutal bouři druhé světové války. 이 인물은 클레멘트 고트발트, 체코슬로바키아 공산당 위원장이자 코민테른 서기장. 서구에게 버림을 받고 의지할 곳 없던 체코슬로바키아 병사들을 소비에트 공산당과 연결시켜 주었던 인물. Může být zajištěna jedině tehdy, bude-li se náš národ opírat o mohutnou sílu a moc Sovětského svazu a o bratrskou pomoc sovětského lidu. Bijte, nikoho neživte! 나라 잃은 병사들에게 한 줄기 희망과 같은 연설이었죠. Si ruce na znamení věrnosti a odhodlání jít se Sovětským svazem až do konce boje za svobodu národa a republiky. 이 인물은 루드빅 스보보다 중령, 제1 체코슬로바키아 대대의 지휘관이자 오늘 이 이야기의 핵심 인물. 고국을 떠나 먼 러시아 땅에서 나치에 저항할 체코슬로바키아 독립부대를 결성한 인물이었습니다. Но в бою им придется действовать стремительно. Главное, что они действуют с энтузиазмом. Остальному научат. 같은 시기 나치 독일 치하 체코슬로바키아 프라하 체르니스크 궁에서는 한 인물이 연설을 하고 있었습니다. Dieser Raum muss ein für allemal und endgültig von Deutschen besiedelt werden. Es ist völlig klar, dass all dies von einer großen Widerstandsorganisation gelenkt wird. Die müssen weg. Für die ist im Osten Platz genug. 이 인물이 바로 게슈타프 초대 국장이자 체코 보헤미아 모라비아 지역 총독 라인하르트 하이드리. 체코 저항 조직을 잔인하게 분쇄하면서 보헤미아 모라비아 지역에서 모든 체코인들을 추방하고 독일 민족을 완전히 정착시키려는 계획안을 수립 중이었죠. 그야말로 체코인들에게는 민족의 원흉. 그리고 1942년 5월 27일 프라하 홀레쇼비체 거리에 대충 봐도 수상한 인물들이 누군가를 기다리고 있었습니다. 이들이 소지하고 있는 것, 영국제 스텐 기관단총. 잠시 후 그 기다리던 인물이 모습을 드러냈는데 역시나 라인하르트 하이드리. 격발 불량. 이런 스탱. Ich brauche einen Arzt. Schnell! Nemocnice za rohem, drugi si tam sám. 암살 시도는 그리 매끄럽지 못했지만 결국 감염 합병증으로 사망한 하이드리히. 그 이후 히틀러는 복수기가 되면서 체코슬로바키아인들에게는 악몽이 시작되었습니다. 독일의 복수의 시선은 바로 평화로웠던 리디체 마을로 향하게 되었죠. Lidice ist dem Erdboden gleichzumachen. Alle Männer über 16 Jahre sind an Ort und Stelle zu erschießen, die Frauen in ein Konzentrationslager zu schaffen und die Kinder entsprechend umzuerziehen. 말 그대로 리디체 마을은 지도에서 완전히 삭제가 되어버렸습니다. 16세 이상 남성 196명이 처형당하고 여자와 아이들은 모두 강제 수용 소행. 하지만 애초부터 이 마을은 하이드리의 암살과는 전혀 무관했던 곳. 이 사건은 체코슬로바키아 대대원들의 분노를 일으키기에 충분했죠. 그렇게 스보보다 중령의 제1대대원들과 소비에트와의 연합전선은 더욱 견고해지게 되었죠. 하지만 런던 체코 망명정부 베네시 대통령은 스보보다 중령과 공산당과의 쿵짝이 영 탐탁치 않았습니다. Jak mohl velitel praporu připustit, aby v Buzulku promluvil vojákům komunistický poslanec? Že vyvíjí iniciativu svého praporu na nepravém místě a v nepravý čas. Musíme pokud možno dosáhnout toho, že naše republika bude osvobozena bez přímé pomoci Rudé armády, jinak se neubráníme komunistickému převratu. 1942년 6월 30일
세르게이 잉그르 장관은 스보보다 중령의 일대대가 주둔하고 있던 소비에트 부즐루크에 방문합니다. 잉그르 장관은 스보보다 중령의 일대대가 공산당과 연합전선을 구축한 사실을 우려하고 있었죠. 반면 스보보다 중령에게는 지금 당장 소비에트의 지원이 절실한 상황이었습니다. Zůstali jsme tu, protože jsme přesvědčeni, že to bude Sovětský svaz, který vybojuje rozhodující boj s německým fašistem a přijde osvobodit Československo. Spojenectví se Sovětským svazem je pro nás všechny svatá věc. S tou se nedá hazardovat. 하지만 일대대 병사들에게 참전의 기회는 좀처럼 찾아오지 않았고 이들에게 주어진 일이란 트랙터 공장에서 군수품을 수리하는 일뿐이었죠. 나치와 싸우기는커녕 허구한 날 망치나 두드리는 처지. 대대 병사들의 불만이 폭발합니다. Mezi vojáky se dostávají zprávy o situaci u Stalingradu. Ke Stalingradu. Už nemůžeme čekat. Všichni? 공교롭게도 이 시기는 스탈린그라드에서 소련군과 독일군이 박터지게 싸우던 시기. Napíšu vrchnímu veliteli Rudé armády. 1942년 11월 14일 스보보다 중령은 스탈린에게 직접 서신을 보내고 스탈린그라드 참전을 위해 인민위원장을 만나게 되었죠. Byli jsme přinuceni složit zbraně bez boje. Teď vytváříme novou armádu. Ta se může vrátit domů jedinou cestou, cestou válečnou. Chceme se zúčastnit už teď spolu s vámi osvobození naší. 지성이면 감천. 드디어 제1체코슬로바키아 대대는 출정식을 거행하면서 그동안 갈고 닦은 실력을 스탈린그라드에서 발휘할 수 있게 되었습니다. Že ji nikdy neposkvrníme a poneseme ji v boji s fašistickými okupanty až do konečného vítězství. 그런데 하필 이 시기는 해를 넘긴 1943년 1월 Velká bitva na Volze skončila. 이미 스탈린그라드의 독일 육군은 처참하게 박살이 나고 스탈린그라드 전투는 거의 마무리가 된 상황이었죠. 또다시 백수가 된 체코슬로바키아 병사들, 이들은 독일군을 쫓는 소련군을 따라 우크라이나 하리코프로 향해야 했습니다. 역마살 제대로 끼었던 체코 병사들, 이들 선배들이 30여 년 전 러시아 대륙을 횡단했듯이 하리코프까지 350km 행군을 강행합니다. 이 시기 대대 병력 수는 대략 1,500여 명. 그리고 1943년 2월 말 체코슬로바키아 대대에게 또 다른 기회가 주어집니다. 독일 만슈타인 장군은 벨기에와 노르망디에서 SS 전차 사단까지 동원하면서 신나게 공격하던 소련군에게 역습을 가한 것이었죠. Таким образом возникла опасность потери Харькова и окружения наших частей. Ваша задача не пропустить ни одного танка на Харьков. 무자강, 만슈타인 4기갑군이 하리코프로 오는 경로에 위치한 길고 좁은 강. 그 강을 따라 하리코프 남쪽 지역에는 소콜로프라는 작은 마을이 하나 있었죠. 신명나게 독일군을 쫓던 소련군은 자신들 병력 8분의 1에 불과한 만슈타인 기갑군에게 역습을 받아 포위되고 신명나게 털리면서 잠시 발을 디뎌봤던 하리코프를 다시 빼앗길 처지가 된 것이었습니다. 1943년 3월 무자강에 도착한 일대대는 건너편 강둑에 방어선을 구축합니다. 꽁꽁 얼어붙은 땅에 뼈 빠지게 곡괭이질하는 병사들. 강 건너에는 소련군 털리는 소리가 들려오고 있었고 Nebýt toho dostali se Fricové přes řeku, dřív než jsme sem došli. To by bylo zlé. Jestli jim přenecháme pravý břeh a oni obsadí Sokolovo. Вы хотите занять Соколово? Ano. Vysunou tam jednu zesílenou rotu. 4 батареи артиллерии, дивизион «Катюш». Справа соседи вас поддержат артиллерийским огнем. 스보보다 중령 1대대원들의 임무는 소콜로프 마을의 방어선을 만들고 독일군 제3SS 기갑사단의 공격을 온몸으로 막으면서 시간을 벌어주는 일. 소콜로프 마을 수비는 오타카르 야로시 중위의 1중대가 맡게 되었죠. Nesmíme to tady pustit. Se štítem nebo na štítě. 1943년 3월 4일 야로시 중위의 1중대는 소콜로프 마을을 유세화하기 시작합니다. 이들의 임무는 SS 토텐코프 전차사단의 공세를 늦춰주는 일. 분명히 무리한 임무임은 분명했습니다. 하지만 이들에게는 반드시 해야만 했던 임무. Další přesuny nepřítele na jihu, tanky a pěchota. Posílám tam hlídku. Hlavně ty tanky. Ať dobře spočítají tanky. 역시나 제3 전차사단 대규모 병력이 공세 준비를 하고 있었죠. Fašisti budou spěchat, dokud je řeka zamrzlá. Jestli půjdou na vás, bude to těžký boj. Rozkaz, pane plukovníku. 3월 8일 대략 350여 명의 체코슬로바키아 병력이 소콜로프 마을에서 독일군을 기다리게 되었죠. 지휘관은 오타카르 야로시 중위. 드디어 독일군의 공세가 시작되었습니다. Orientační bod 1, 7 tanků a 4 obrněné transportéry. Kluci, připravte se. Огонь! 모든 화력을 동원해서 길을 쓰고 적을 막으려는 병사들. 모든 게 부족했지만 시작은 나쁘지 않았죠. Ty tanky hoří a ostatní mažou zpátky!
잠시 승리에 도취한 야로시 중위의 일중대원들. 하지만 독일군은 오합지졸이 아니었습니다. Velitel Umčet, byl to průzkum bojem. Dej pozor, přijde hlavní útok. 역시나 독일군의 공격이 다시 시작되었죠. Так уж это tady. 훨씬 더 많은 전차들이 이 자그마한 마을로 진격해오고 있었습니다. 다급해진 지휘소는 지원 화력을 요청합니다. 하지만 독일군의 병력 수는 점점 많아지고 있었죠. Tak tohle je hlavní útok. Tam jsem to čekal. 절대적으로 열세였던 화력과 병력, 이제부터 작전 따위는 소용이 없었습니다. 그저 가까이 접근하기만 하면 더 이상 오지 못하도록 막아내는 수밖에. 방어 진지를 거침없이 돌파하면서 소콜로프 마을을 사정없이 초토화시키는 독일군. 중대 지휘부가 있는 마을 정규회당까지 공격을 받게 되었죠. 그래도 경험이 없던 체코슬로바키아 병사들은 백전노장 독일군을 악착같이 방어하면서 끈질기게 버텨주었습니다. 시간을 벌어준 일대 대원들. 드디어 소련군의 지원부대와 전차대가 도착하고 오후가 되자 무자강 얼음이 녹기 시작한 것이었죠. 그 말인즉슨 독일 전차 역시 이 강을 건너지 못한다는 의미. 상황이 어쨌든 간에 필사적으로 독일군을 막고 있던 병사들, 나라를 빼앗은 적에게 두려움 없이 마음껏 울분을 토할 수 있는 시간이었습니다. Ваши солдаты задание в Соколово выполнили. Молодцы! Настоящие герои! 그 사이 지휘부였던 정교회당은 집중적인 공격을 받게 되었고 오타카르 중위 역시 이 교회당 방어전에서 장렬히 전사하고 말았죠. 짧은 전투였지만 소콜로프 마을에서 독일군의 공세를 잠시나마 지연시킬 수 있었던 체코슬로바키아 병사들. 2차 대전 시기 나라 잃은 체코슬로바키아 독립부대의 첫 번째 교전이자 성과였습니다. 하지만 이런 희생에도 불구하고 여러분들도 잘 아시다시피 하리코프는 결국 다시 독일군 수중에 들어간다는 허무한 결말. 소콜로프 전투는 2차 대전 체코 3부작 시리즈의 두 번째 이야기로 체코슬로바키아의 무장투쟁에 관한 이야기입니다. 첫 번째 이야기는 당연히도 미넨 협정으로 인해 독일 보호령으로 전락하는 암울한 상황을 보여주고, 마지막 이야기는 수도 프라하를 수복하는 과정을 보여주죠. 첫 번째 이야기는 왜 넘어갔느냐 하신다면 재미가 없어서 이 채널에서 워낙 영상이 닳도록 한 얘기라 일단 넘어가긴 했는데, 원하신다면 리뷰를 준비해 보도록 하겠습니다. 제1체코슬로바키아 대대는 3차 하리코프 공방전 이후 여단으로 재편성되면서 두클라, 키우 등지에서 저항운동을 이어나가게 되고 전쟁 말기에는 프라하 봉기에 투입되기도 했습니다. 지휘관이었던 루드빅 스보보다 중령, 체코슬로바키아의 국민적 영웅으로 추앙받으면서 훗날 대통령을 2번 역임하는 인물이 되었죠. 미넨 협정으로 서방 세계에게 철저하게 배신을 당했다고 생각한 체코슬로바키아. 전쟁 기간 내내 소련의 군사 지원을 받으면서 나치에 저항해왔고, 결국 종전 후에는 공산 세력이 정권을 잡게 되면서 공산주의 노선을 걷게 됩니다. 물론 어디나 그렇듯이 그 체제가 수월하게 돌아갈지 여부는 그 다음 문제이긴 하지만 말이죠. 결론적으로 나치 해방과 공산 체제를 등가 교환했던 체코슬로바키아. 저항운동과 공산혁명이라는 양면적인 평가를 받기는 했지만 두 과정을 동일시해서 정쟁으로 폄하하려기보다는 공은 공대로, 과는 과대로 바라보는 게 어떨까 싶었던 이야기. 체코슬로바키아 대대 무장투쟁의 시작, 소콜로프 전투 소개해드렸습니다. 더 흥미있는 주제로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.